टोटल वॉर उन्होंने साढ़े उत्ते थोपी हुई है। जो कंट्रोवर्सीज तुसी देखते हो एक तो बाद एक ये इन्हां दियां क्रिएटेड ने ताकि सानू सेंट्रल फोकस तो हटाया जाए। जून 84 तो बाद साडी अल्टीमेट जिहड़ी सोल्यूशन दी लाइन है वो खालिस्तान नाल जुड़ी हुई है। खालिस्तान की प्राप्ति तो बिना सिखां दा कोई मसला हल नहीं होना। ये गल सानू अज समझ आए, कल आए, होर खज्जल खुआरी तो बाद आए ते असी गुरु दे उत्ते यकीन करते हैं। 10वें पातशाह का ये ऐहदनामा है, ये प्रण है, इकरार है पंथ दे नाल। पंथ खालसा खेती मेरी, हौस संभाल करो इस केरी। चैलेंजेस सामने ने, बीते च भी रहे। असी मुगल साम्राज, अफगान ताड़वी, ब्रिटिश कलोनीअल, साडा सारा सफर ही रूहानियत दा है। साडे लिए कोई होर फिजिकल, सैकुलर, इकनॉमिकल, पोलिटिकल या कोई होर एक्टिविटीज कोई माने नहीं रखती हैं। साडी जर्नी स्पिरिचुअल है। ये पंथ महज एक रस्ता नहीं है, महज एक जीवन जाच का नाम नहीं है। जो गुरु कलगीधर पातशाह फरमांदे ने, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मैं खालसे का, ओत पोत सागर बुंदेरो। इस बदलती दुनिया विच तुसी पिछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असी उस बारे दवांगे तुहानू सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखणहार दयाला, नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जी हो। असी जिस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ हैं, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, उस बारे यही कहना बनता है कि कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। दोनों बच्चे गुरसिखी मार्ग तो चंगी तरह जाणू ने। जोमनप्रीत सिंह जिस बारे दसिया गया है कि जदों असी अज गतके की या मार्शल आर्ट की गल करते हैं, साडे लिए ये जरूरी है समझना कि राजयोग, मीरी पीरी, भक्ति शक्ति, संत सिपाही, ये विचारधारा अज साडे लिए कितनी अहम है। किस किस्म के चैलेंजेस साडे सामने ने। भाई साहब ने जदों कीर्तन के दौरान ने कहा कि महाराज सिक्खी दान, नाम दान, पंथ परस्ती बख्शण, तो एकदम मेरे मन च ख्याल आया कि जदों असी पंथ की गल करते हैं, भाई गुरदास जी साडे बहुत बड़े स्कॉलर हुए ने। उन्होंने गुरु नानक पातशाह की आमद के नाल दुनिया दे विच की वरतारा होया इस बारे क्या है कि मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाए। शब्द जित्ती सिद्ध मंडली, कीतोस अपना पंथ निराला। मारिया सिक्का जगत विच। जदों कोई राज शक्ति खत्म होंदी है, नवा राज आउंदा है ते पुराने सिक्के रीकॉल कर ले जाते हैं, नवा सिक्का चलाया जाता है। ये दस्सण दे लई कि हुण पुराणियां दा राज ने, हुण साडा राज है। इस दे उत्ते बहुत डिटेल्स ने। जदों सिख राज 1849 अंग्रेज़ां दे पेटे पिया, साडा अपना शाही सिक्का नानकशाही सिक्का सी, और उस वेले दा नानकशाही रुपया
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਹੈ, ਰਿਵੀਲਡ ਫੇਥ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਬਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਉੱਤਮ ਪੰਥ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ 1699 ਈਸਵੀ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਵਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਐਰੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੈਕੂਲਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਕੇਵ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪੈਰਲਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੀ ਬਾਸ਼ਤ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਹੀ ਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਵੇਂ ਅੰਚਲ ਇਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਜੋਏ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਕਸਟੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਨੂਰ ਜਾਪਿਆ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਪੰਥ ਪੰਥ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੱਲ ਆਏ, ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਕਾਰਣ ਗੁਰ ਕੁਲਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਮ ਕਾਰਣ ਗੁਰ ਕੁਲਾ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖਿਲਣਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ, ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਖ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।